गंगापतये नमः श्रीहरंज पवित्रंज लोहदोषो निवारणः लोकैकवशीकरं पुण्यं पद्मं त्रैलोक्यसाधनः दीर्घायुष्मान् भव आशनं नमः क्षणं नमः निर्वां स्वादीनां निर्वां धारयमानः पवित्रं धारयमानः तथैव लग्नं सुदनं तदेव दाराफलं तदेव चन्द्रफलं तदेव विद्याफलं तदेव गौरीपतेकी अङ्गैजुगस्वरामिहे ॐ महागणपतये नमः श्रीमहावल्लभाम्बिका समेत विघ्नेश्वरस्वामिने नमः खण्डः परमेश्वर्यम्बिकायै नमः गङ्गणपतये नमः शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं स्वामिहे योग्यता अधिहारबलसिद्धिरस्तु दीर्घ आयुष्मानभिवृद्धिरस्तु दीर्घ अनुग्रह बलसिद्धिरस्तु कलश पूजा कलश गंध कुंकुम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिह वन्दनां मध्योन्नते यजमामृतामहे आयमः चकोरनिराजनज्योतिः दर्शयामि वापयामि वास्तवस्पदे अमेवः पवित्रोपदः मह्यं धरं युजिहे पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम मण्डपान च यजमान च सर्वपूजाद्रव्याणीं शुद्ध्यर्थं सहस्राय नमः हार्मोद्यं च हार्मोद्यं च पञ्चकव्यभावो नमावं शुभं शुभम् आत्मात्वा विद्यात्वा शिव
वपोपशेषकष्टा आज्ञरवरमेभ्योऽहमान् सन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तवीतये सय्योरभिष्टवन्दनाः हरि ओम स्याः देवीदेव्याः श्रीमः कन्नः परमेश्वरम्बिः देव्याः तस्याः वरिडान्थ अलङ्कार उत्सवहालेन अस्मिन् दिने तस्य नवमदिवसे माध्याह्निक विशेष नवहलसाभिषेहालेन प्रधानकुम्भे मूलालय प्रवेशे शुभमुहूर्तो
வழிபடும் அதனாலே மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதித்துன்னையாரளக்கின் கையான்களை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி விரும்பியுள்ளவும் வைதான் துன்னை போற்றி ஜய போற்றி என்றும் கைதான் அவளே உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளேன் நையாதவனத்தினை நைவாதி தருவே ஐயாயுலா போந்து அன்று முதன்று வரை கையாரத் தொழுது அறிவி கண்ணாரைச் சொரிந்தாலும் செய்யாயோ அருளோடை திரளோ சுந்தரமே அருளாத்தை அணியுடையாதேனாள் நாராயணனுடன் நான் முகனும் அங்கீரவியும் திறனும் தேராயில் தேவர் குணாங்கள் தயனைத்தும் நிறைந்து பராதொல்லுகள் பாடியும் ஆடியும் வல்லாண்டு ஆனந்த வேணியாய் உன் திருநடங்கமுடன் பெற்று மண்ணிலே வந்தவரையே அவற்கு வாரிதாமின்றமான்று கண்ணில் ஆனந்த சொல்ல கை மலர்ச்சி மேல் குவித்து பண்ணினால் ஏடி அறிவரும் பதிகவும் பாடினார் பரவினார் அழிந்தார் ஆத்தாளையங்கள் அபிராமவதியை அண்டமெல்லாம் பூத்தாளை மானுடம் பூனரத்தாளை உயடங்க காத்தாளை அங்குதமும் பாஜாங்கு கரும்பும் மங்கையும் சேர்த்தாளை முகன்னியை தொழுவார்க்கு தீங்குவில்லையே கருவில் உருவாகி வந்து வயதளவிலே வளர்ந்து கரைகள் பலவே தெரிந்தும் அதனாலே கரிய குழல் மாதர் தங்கள் அடித்து வாடுமாறு உதைந்து காலை வெளிதாகி வந்து மிகவாடி அரகர சிவாய வந்து தினமும் நினையாமல் நின்று அது சமய நீதி என்றும் அறியாமல் அதன விடுவார்கள் தங்கள் மனைகள் தலைவாதல் அணுதினாமன்றி அடிபோரே புறவட மேல் வளர்ந்த பெரிய பெருமானங்க புறகடவுமான் மகண்ட மருகோனே உபயகுலாதீவதுங்க விருது காவிராஜ சிங்க உறகுவாரி உருளி போனே பரவமன மீதில் அன்று ஒரு பொழுது தூதுவிழந்த பரமனாருளால் வளர்ந்த குமரேஜா பகைய சூரன் தேன கொண்டு அவரது வந்து பழனி மலை மீதில் இருந்த பெருமாளே வாழ்வுகளால் மேக மணிவளம் திறக்க மன்னன் பொன்முறையருளை உறவிலாத உயிர்கள் வாழ்க நான் மலை இறங்களோங்கரத்தாம் பள்ளி மல்க மேன்மையோர் கைவடி உலகமெல்லாம் நிற்கிற்றம்பலம்
तस्याः वृद्धान्तरङ्गावृक्षभालेन नवमदिवस माध्याह्निः विशेष अभिषेकपूजाकालेन गुरुप्रीत्यर्थं गण्यादानद्रव्यमयं संप्रदते प्रणयः भव्या नमः ओम श्री भगवन् भगवते कृपयाः सत्यमन्त्रार्धा सत्या सबला सत्तुदे भवन्ते महान्तनग्रन्थे वेदाहमूर्तं दीर्घम् आयुष्यं पूजादि भवन्ते महान्तनग्रन्थे असदेवालयस्याः देवदेवस्याः श्रीमहाकन्नः परमेश्वरं विहादेव्याः गरुडान्धरङ्गार उच्चमहालेन नवमदिवसस्याः माध्याह्निः अभिषेकपूजाकालेन वयहत्तोनां जन्मनक्षत्रोराजस्याः कृतय्यानामधेयकुटुम्बस्याः नक्षत्रार्मुखं समान्तरनामधेयकुटुम्बस्याः सुवर्णचंद्र चंद्रकुमार नामधेयकुटुम्बस्य सुवर्णचंद्र सूर्यकुमार नामधेयकुटुम्बस्य निर्मलानंदन नामधेयकुटुम्बस्य नित्यानंदन नामधेयकुटुम्बस्य सुरेश कुमार प्रभाजी नामधेयकुटुम्बस्य उदाहरण प्रियदर्शन नामधेयकुटुम्बस्य मनोहरानंदन नामधेयकुटुम्बस्य सुदर्शन नामधेयकुटुम्बस्य रुद्रस्याः बन्धजनवर्गाः इष्टदेवता कुलदेवता आयुर्देवता परमप्रियदेवता कन्नः परमेश्वरं विहादेव्याः नित्यानुग्रहानादित्यर्थं पूजा भवन्ते महान्तनग्रन्थाश्चिन्तने उभयहस्तोनां राजलक्ष्मी वीरलक्ष्मी विजयलक्ष्मी नित्यलक्ष्मी सौधना लक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी अनन्त्यर्थं पूजादि भवन्ते महान्तनग्रन्थस्याः उभयहस्तोनां आदित्यादि नवानां नवग्रह देवता मूर्तेस्तरस्य ग्रहदोषः पूर्वपरिकान्त्यर्थं पूजादि भवन्ते महान्तनग्रन्थ सर्वे जनाः सुखिनो भवन्ते समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तो भवन्तु श्रीवक्षिष्यम् आरोग्यं शोभमानं मह्यतां धान्यं धनं बहुफलां सरसोमश्चरं दीर्घमायुः पार्वती पति கண்டகை அம்பாளுடைய திருப்பாதங்களை வணங்கிக்கொண்டு அம்பாளுடைய வேதாந்த அலங்கார உற்சவ நிகழ்விலே இன்றைய நாள் 9வது நாள் பூஜை நிகழ்வுகள் பால் நிகழ்வுகள் மங்களகரமாக நிறைவடைந்திருக்கின்ற நேரத்திலே நேற்றைய தினம் அம்பாளுடைய புதிய மஞ்சத்தினுடைய வெள்ளோட்ட நிகழ்வுகள் சிறப்பாக நடக்கிறது. இன்றைய தினம் மாலை 5:30க்கு சாயலிங்க பூஜை, அதைத் தொடர்ந்து வசந்த மண்டப பூஜை, அம்பாள் மஞ்சத்திலே ஆரோகணித்து வெளியேறி வருகின்ற நிகழ்வுகள் இடம்பெற இருக்கின்றது. ஏறத்தாழ 9 மணி அளவிலே இன்றைய திருவிழாக்கள் நிகழ்வுகள் நிறைவடையும் என்பதையும் அறிய தருவதோடு அதில் அடியவர்கள் யாவையும் அம்பாளுக்கு முதல் முறையாக மஞ்சள் திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற இருக்கின்ற நிலையிலே அடியவர்கள் யாவையுமே கலந்து கொண்டு மங்களகரமான ஐஸ்வர்யங்களையும் பேரின்ப பெருவாழ்வையும் பெருமாறு கற்றுக்கொள்வதோடு நாளைய தினம் 10ஆம் நாள் திருவிழா நிகழ்விலே நாளை மாலை நடைபெற இருக்கின்ற திருவிளக்கு பூஜையிலே பங்கு கொள்கின்ற அடியவர்கள் நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டிய பொருட்களுடைய விவரம் முன்னால் இருக்கின்ற அறிவித்தல் பட்டியலே பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. விரும்பியவர்கள் எழுதி கொண்டு செல்லலாம் அல்லது உங்களுடைய தொலைபேசியிலே படம் எடுத்து கொண்டு போய் அதை வாங்கி கொண்டு வரலாம் என்பதையும் தெரியப்படுத்துவதோடு அம்பாளுக்கு சாத்தப்பட்ட சேவைகள் இங்கே பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. விரும்புகின்ற அடியவர்கள் அதிலே உங்களுக்கு பிடித்த சேவையை தெரிவு செய்து எடுத்துக் கொள்ளலாம். காரியாலயத்திலே தொடர்பு கொண்டு ஏற்ற தொகையை கொடுத்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதையும் தெரியப்படுத்திக் கொள்வதோடு எங்களுடைய வழிபாடு, எங்களுடைய சமய விழுமியங்கள் இதை பற்றி ஒரு நாள் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைக்கு இந்த கலியுகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒவ்வொரு யுகங்கள் இருக்கின்ற 4 யுகங்கள் இருக்கின்ற இதே பொழுது நடைபெறுவது கலியுகம்.
நாங்கள் வாழ்வது அந்த கலியுகத்திலே ஒரு சிறிய ஒரு வீதம் வாழ்கின்ற காலம். இந்த கலியுகத்திலே இறை நம்பிக்கைகள் குறைவாக இருக்கும். பெரியவர்களை சிறியவர்கள் மதிக்க மாட்டார்கள், பெற்றோர்களை பிள்ளைகள் மதிக்க மாட்டார்கள். இப்படியான களவுகள், இப்படியான செயற்பாடுகள் எல்லாம் இந்த கலியுகத்திலே நடைபெறும் என்பதை கலியுக புராணம் வடிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இந்த கலியுகத்திலே என்னென்ன நடைபெறும் என்பதை எல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அரசாங்கம் மக்கள் மீது வரியை சுமத்தும் இதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். இவையெல்லாம் கடந்து கொண்டிருக்கின்ற கலியுகத்தில் இறைவன் மீது நம்பிக்கை இல்லாத ஒருத்தர் இருந்தால் அவர் என்ன செய்தால் ஒரு துறவியிடம் போய் கேட்டார், இந்த கல்லை வைத்து கரங்களினாலே நீங்கள் உருவம் செய்து அதற்கு இந்த அபிஷேகங்கள் பூஜைகள் இவற்றை எல்லாம் செய்து வழிபாடு ஆற்றுகின்றீர்களே, அதிலிருந்து என்ன கிடைக்கின்றது? அதில் ஒன்றுமே இல்லை என்று ஒரு மாற்று சமயத்தை சேர்ந்தவர் கேட்டார். அப்போ ஒரு துறவியார் கேட்டபோது துறவியார் சொன்னார், இதற்குரிய விளக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கிட்ட கேட்டால் அவருடைய தந்தை உயிரோடு இருக்கின்றார். அவர் சொன்னார் இல்லை. அவர் சொன்னார், அவருடைய தந்தையினுடைய படத்தை கொண்டு வாருங்கள், இறந்த பிற்பாடு வீட்டிலே படத்தை ஆன படம், அந்த படத்தை கொண்டு வாங்க என்று சொன்னார். இப்போ அந்த பணத்தை கொண்டு போய் கொடுத்த பணத்தை ஒரு மரத்தடியில சாத்தி போட்டு அந்த துறவி சொன்னார், உங்களுக்கு அப்பா மீது மிக விருப்பம் கூடவும். இப்போ அவர் சொன்னார், அளவுக்கு அதிகமான பற்றுக்கூட என் மீது மிக அன்பு கொண்டவர் அப்பா என்று சொன்னார். அப்போ சொன்னார், அந்த பணத்துக்கு மேலே ஒருக்கா எச்சில துப்பி விடுவோம். உடனே அவர் கேட்ட, என்னென்ன என் மீது பிரியமான அப்பா, அன்பு கொண்டவர், என்னென்ன அப்பா என்ற படத்துக்கு மேலே நாங்கள் எச்சிலை உமிழ்ந்தது என்று சொல்லி அந்த சந்தேகத்தை கேட்டவர் துறவியெல்லாம் கேட்டார். இப்போ துறவி சொன்னார், சாதாரணமான ஒரு படம், இது வர்ணங்களினாலே பூசப்பட்ட படம், இதற்கு உயிரும் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் நீங்கள் அதற்கு மேலே உள்ள சொல்லுகின்ற போது அதில் உங்களுடைய தந்தையார் இருக்கின்ற எண்ணம் உங்களிடத்திலே இருக்கின்றது, அடிமனதிலே அந்த எண்ணம் இருக்கின்றது. அந்த படத்தை பார்க்கின்ற போதெல்லாம் அப்பாவுடைய பழைய சிந்தனைகள் எல்லாம் செயற்பாடுகள் எல்லாம் இருக்கின்றது. அதே போலத்தான் இந்த இறைவனை நாங்கள் நம்பி வழிபடுகின்ற போது இறைவனிடத்திலே சாநித்தியம் இருக்கின்றது என்ற நம்பிக்கையை சைவ சமயம் கொண்டுள்ள காரணத்தினாலே அந்த சக்திகள் எல்லாம் இறைவனிடத்திலே இருக்கின்ற அந்த பிரவாகம் எல்லாம் அவர்களுக்குள்ளே கிடைக்கப்பெறுகின்றது என்ற உண்மையை அவர் தெளிவாக அவருக்கு உணர்த்தியிருந்தது. இதே போலதான் நாங்கள் சொல்லுவோம், 3,30,30 தேவர்கள். 3,00,00,000 என்பது அது கோடி என்று சொன்னால் நாங்கள் சொல்லுவோம் கோடி, காசு கணக்கில் பார்க்கலாம் 1000 லட்சம் கோடி என்று சொல்லுவோம். அப்படி 30,30 கோடி என்று 33 கோடி. கோடி என்று சொன்னால் வகை 33 வகையான தேவர்கள் இருக்கின்றார்கள். இப்படியெல்லாம் நம்மளுடைய சைவ சமயம் மிக முன்னதாக நிறைந்த ஆழ்ந்த சிந்தனைகளை கொண்டது, நிறைய அறிவியல்களை கொண்டது நம்மளுடைய சமயம். அப்படிப்பட்ட சமயத்திலே நாங்கள் பிறந்திருக்கின்றோம். ஒவ்வொரு திருவிழா காலங்களிலும் ஒவ்வொரு விடயங்கள், ஒவ்வொரு ஆலயங்களுக்கு நீங்கள் போகின்ற போது தெரிகின்ற ஆலயங்களிலே திருவிழாக்கள் நடைபெறுகின்ற போது அங்கே 5ஆம் திருவிழாவிலே இருந்து 10ஆம் திருவிழா வரையிலே ஒவ்வொரு திருவிழாவும் உயர்ந்ததாக இருக்கும். வசந்தோற்சவம் நடைபெறும், மிருக யாத்திரை என்று சொல்லப்படுகின்ற வேட்டை திருவிழா நடைபெறும், அதே போல மஞ்சள் திருவிழா நடைபெறும், சப்பரம் திருவிழா நடைபெறும், தேர் திருவிழா நடைபெறும், தீர்த்த திருவிழாக்கள் நடைபெறும். ஒவ்வொரு திருவிழாக்கள் நடைபெறும். அதில் இந்த மஞ்சள் திருவிழா என்பது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நல்ல நிறைவான ஐஸ்வர்யங்கள், நிறைவான வாழ்வு எங்களுக்கு தரக்கூடியது இந்த மஞ்சள் திருவிழா. அப்படியான ஒரு திருவிழா நாங்கள் முதலிலே சொன்னது போன்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் வந்து வழிபடுகின்ற போது அந்த மஞ்சத்திலே அமர்ந்திருக்கின்ற அம்பாள், இன்றைய தினம் அம்பாள் முதலாக அந்த மஞ்சத்திலே ஆரோகணித்து வருகின்ற போது அதனை நாங்கள் வடம் பிடித்து இழுத்து நாங்கள் தரிசனம் செய்கின்ற போது எங்களுக்கு 16 வகையான செல்வங்களையும் சிறப்பாக தரக்கூடிய சக்தி இருக்கும். ஆனபடியினாலே அந்த நேரத்திலே எல்லோருமே வந்து கலந்து கொண்டு அம்பிகையினுடைய திருவருளை பெறுமாறு கேட்டுக்கொண்டு இன்றைய உதயகாரர்கள், ஆலயத்தினுடைய பரிபாலன சபையினர், அரங்காவல் சபையினர், வருகை தந்திருக்கின்ற அனைத்து அடியவர்களுக்கும் எல்லாம் இந்த கண்ணகை அம்பாளையுடைய திருவருளும் பேருளும் கிடைக்க வேண்டும்.
யாவையுமே அமைகின்ற காரியங்கள் எல்லாம் இனிமையாக நிறைவடைய வேண்டும். எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த சந்தோஷம் உண்டாக வேண்டும். நோயற்ற வாழ்வு புகழற்ற செல்வத்தோடு அமைகின்ற வாழ்வோடு என்று சொல்லி இந்த நேரத்திலே நல்ல ஆசைகள் கூறி அமைகின்றன. பார்வதி